ওম শ্রী অরবিন্দ মীরা। উপস্থিত সকলকে আমার শ্রদ্ধা জানাই। আমরা পাঠ করছি দ্য সিনথেসিস অফ যোগা মহাগ্রন্থ থেকে, দ্য অ্যাসেন্ট অফ দ্য স্যাক্রিফাইস পার্ট 2, চ্যাপ্টার 6, প্যারাস 18. A remedy, yet there should be and is a way of redress and a chance of transformation for this troubled vital nature. But for that, the cause of deviation must be found and remedied at the heart of life itself and its very principle. Since life too is a power of the divine and not a creation of some malignant chance or dark titanic impulse, however obscure or perverted may be its actual appearance. In life itself, there is the seat of its own salvation. It is from the life energy that we must get our leverage, for though there is a saving light in knowledge, a redeeming and transforming force in love, this cannot be effective here unless they secure the consent of life and can use the instrumentation of some delivered energy at its center for a sublimation of the erring human into a divine life force. It is not possible to cut the difficulty by a splitting off of the works of sacrifice. We cannot escape it by deciding that we shall do only the works of love and knowledge and leave aside the works of will and power, position and acquisition, production and fruitful expense of capacity, battle and victory and mastery, striking away from us the larger part of life because it seems to be made of the very stuff of desire and ego, and therefore doomed to be a field of disharmony and mere conflict and disorder. For the division cannot really be made, or if attempted, it must fail in its essential purpose, since it would isolate us from the total energies of the world power and sterilize an important part of integral nature, just the one force in it that is a necessary instrument in any world creative purpose. The life force is an indispensable intermediary, the effectuating element in nature here. Mind needs its alliance if the works of mind are not to remain shining inner formations without a body. The spirit needs it to give an outer force and form to its manifested possibilities and arrive at a complete self expression incarnated in matter. If life refuses the aid of its intermediary energy to the spirit's other workings or is itself refused, they are likely to be reduced for all the effect they can have here to a static seclusion or a golden impotence. Or if anything is done, it will be a partial irradiation of our action, more subjective than objective, modifying existence perhaps, but without force to change it.
Yet, if life brings its forces to the spirit but unregenerate, a worse result may follow, since it is likely to reduce the spiritual action of love or knowledge to diminished and corrupted motions, or make them accomplices to its own inferior or perverse workings. Life is indispensable to the completeness of the creative spiritual realization, but life released, transformed, uplifted, not the ordinary mentalized human animal life, nor the demoniac or titanic, nor even the divine and the undivine mixed together. Whatever may be done by other world shunning or heaven seeking disciplines, this is the difficult but unavoidable task of the integral yoga. It cannot afford to leave unsolved the problem of the outward works of life. It must find in them their native divinity and ally it firmly and forever to the divinities of love and knowledge. ওম শ্রী অরবিন্দ মীরা। আমরা রয়েছি যোগ সমন্বয় গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায় যজ্ঞের উদয়ন 2, পৃষ্ঠা 142, 143। তবু একটা প্রতিবিধান থাকা উচিত, এবং তা আছেও। এই বিক্ষুব্ধ প্রাণীর প্রকৃতির সংশোধনের উপায় আছে ও রূপান্তরের সম্ভাবনা আছে, কিন্তু এর জন্য উন্মার্গ গমনের কারণ সন্ধান ও তার প্রতিকার সাধন করা চাই প্রাণেরই হৃতমূলে এবং তার নিজেরই তত্ত্বের মধ্যে। কারণ প্রাণ বাস্তব দৃষ্টিতে যতই তমসাচ্ছন্ন বা বিকৃত মনে হোক, এও ভগবানের শক্তি, কোনো দুরাশয় দৈবের বা ঘোর দানবীয় সংবেগের সৃষ্টি নয়। প্রাণের মধ্যেই আছে তার নিজের পুনরুদ্ধারের বীজ। প্রাণ শক্তি থেকেই আমাদের পেতে হবে উত্তোলনের শক্তি। কারণ যদিও জ্ঞানের মধ্যে মুক্তিপ্রদ আলোক আছে, প্রেমের মধ্যে নিস্তারিণী রূপান্তরকারিণী শক্তি আছে, তবু এই সব এখানে ফলপ্রসূ হতে পারে না যদি না তারা প্রমাদশীল মানসী প্রাণ শক্তিকে দিব্য প্রাণ শক্তিতে উদ্ধারণের জন্য প্রাণের সম্মতি পায় ও ব্যবহার করতে পারে প্রাণের কেন্দ্রে কোনো মুক্ত শক্তি কার্য সাধনের সহায় হিসেবে। যজ্ঞের সব কর্মকে ভাগ করে জোর করে সমস্যা শেষ করা সম্ভব নয়। যদি আমরা স্থির করি যে আমরা শুধু প্রেম ও জ্ঞানের কর্ম করব, আর সংকল্প ও শক্তি, অধিকার ও প্রাপ্তি, উৎপাদন ও সামর্থ্যের সকল প্রয়োগ, যুদ্ধ, বিজয় ও প্রভুত্ব প্রভৃতির সব কাজ ফেলে রাখি, ও যেহেতু এইসব কাজ কামনা ও অহংয়ের উপাদানে তৈরি এবং
সেহেতু বৈষম্য শুধু বিরোধ ও বিশৃঙ্খলার ক্ষেত্র হতে বাধ্য, এই মনে করে জীবনের বৃহত্তর অংশকেই বাদ দিই, তা হলেও আমরা সমস্যা থেকে নিষ্কৃতি পাব না। এই কারণ এই যে বাস্তব ক্ষেত্রে এই বিভাজন সম্ভব নয়, আর যদি আমরা তা চেষ্টা করি তাহলে মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে, কারণ তাতে আমরা জগৎ সামর্থ্যের সমগ্র ক্রিয়াশক্তি থেকে আলাদা হয়ে পড়ব, আর অখণ্ড প্রকৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিবীর্য হবে। অথচ এই অংশেই আছে সেই একমাত্র শক্তি যা জগতের যে কোনো সৃজনক্ষম উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়োজনীয় যন্ত্র। প্রাণ শক্তি এক অপরিহার্য মধ্যবর্তী অঙ্গ। এখানে প্রকৃতির মধ্যে এই হলো কার্যসাধক উপাদান। যদি মনের সব কাজকে অমূর্ত উজ্জ্বল আন্তর্রূপায়ণ হিসেবে না রাখতে হয়, তাহলে মনের পক্ষে প্রাণ শক্তির মিত্রতা প্রয়োজন। চিৎপুরুষেরও একে দরকার, তার অভিব্যক্ত সম্ভাবনাগুলোকে বাহ্য শক্তি ও রূপ দেবার জন্য, এবং জড়ের মধ্যে রূপায়িত হয়ে আত্মপ্রকাশকে সম্পূর্ণ করার জন্য। চিৎপুরুষের অন্যান্য ক্রিয়াধারায় যদি প্রাণ তার মধ্যবর্তী শক্তির সাহায্য দিতে অস্বীকার করে বা সাহায্য দিতে চাইলেও তা না নেওয়া হয়, তাহলে এইসব কাজের ফল এখানে যতদূর হওয়া সম্ভব তা হওয়ার বদলে তারা স্থাণু হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, অথবা পরিণত হয় স্বর্ণময় অক্ষমতায়, অথবা যদিই বা কিছু করা হয় তা হবে আমাদের সেসব কাজ পরাগ বৃত্ত অপেক্ষা বেশি প্রত্যেক বৃত্ত তাদের আংশিক বিচ্ছুরণ। তাতে হয়তো জীবন কিছু সংযত হয়, কিন্তু জীবনকে রূপান্তর করার শক্তি তার নেই। অথচ যদি প্রাণ তার সব শক্তিকে অশুদ্ধ অবস্থায় পরম চিৎপুরুষের কাছে আনে, তাহলে তার ফল আরো খারাপ হতে পারে। কারণ সম্ভবত প্রেম বা জ্ঞানের আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকে প্রাণ পরিণত করবে স্তিমিত ও দূষিত গতিবৃত্তিতে, অথবা তাদের করবে নিজের হীন বা বিকৃত কুকার্যের সহচর। সৃজনশীল আধ্যাত্মিক উপলব্ধির সম্পূর্ণতার জন্য প্রাণ অপরিহার্য, কিন্তু এই প্রাণ হওয়া চাই বন্ধন মুক্ত, রূপান্তরিত, উন্নীত। এটি সাধারণ মানসিক ভাবাপন্ন মানব পশুর প্রাণ নয়, বা দানবীয় কি আসুরিক প্রাণ নয়, এমনকি দিব্য ও
অদিব্য মেশানো প্রাণও নয়। অন্যান্য জগৎ ত্যাগী বা স্বর্গকামী সাধন পন্থায় যাই করা হোক না কেন, পূর্ণ যোগে এ হলো এক দুরূহ কিন্তু অপরিহার্য সাধন। জীবনের সব বহির্মুখী কর্মের সমস্যার সমাধান না করে তার উপায় নেই। এদের মধ্যে তার পাওয়া চাই এদের স্বকীয় দিব্যত্ব, এবং এই দিব্যত্বকে তার যুক্ত করা চাই দৃঢ়ভাবে ও চিরদিনের জন্য প্রেম ও জ্ঞানের দিব্যত্বের সঙ্গে। ওম শ্রী অরবিন্দ মীরা। উপস্থিত সবাইকে অনেক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। শ্রী অরবিন্দ সোসাইটি ইস্ট ক্যালকাটার যারা উপস্থিত আছেন বা নেই, সকলকেই শ্রদ্ধা নিবেদন করি। ইস্ট ক্যালকাটা ব্রাঞ্চ এই অশেষ সুযোগই বলবো, এই সুযোগের কোনো শেষ যেন না হয়, যে যোগ সমন্বয় পাঠ এবং আলোচনার একটা সুযোগ করে দিয়েছেন, তাতে বহু মানুষ গভীর উৎসাহ নিয়ে শুক্রবার করে শুনছেন। এটা যথেষ্ট ভালো দিক একটা। জবাদি মাইক্রোফোনটা অন হয়ে আছে। পরে ভুলে যাব, প্রথমেই বলে নিই যে আগামী রবিবার 15ই ফেব্রুয়ারি, তৃতীয় রবিবার, শ্রী অরবিন্দ সোসাইটি সোনারপুর গঙ্গাজোয়ারা শাখা নিয়মানুযায়ী দুটি দর্শনে, ফেব্রুয়ারি মাসে মায়ের জন্ম মাস এবং অগাস্ট মাস শ্রী অরবিন্দের জন্ম মাস, এই দুটি মাসে চিলড্রেন্স ক্যাম্প, ইউথ ক্যাম্প এগুলো করে থাকেন। আমরা ফেব্রুয়ারিতে 15ই ফেব্রুয়ারি চিলড্রেন্স ক্যাম্প করার একটা পরিকল্পনা নিয়েছি। খুব বেশি ছেলে মেয়ে আসবে না। গত অগাস্টে যেখানে 35 জন হয়েছিল, এখানে হয়তো তার কিছুটা কম হবে, কারণ ওদিন শিব চতুর্দশী আপনারা জানেন। তো শিব চতুর্দশী বলে আরো বেশি আগ্রহ দেখিয়েছিলাম যে শিশু ভোলানাথ দিন দিয়ে যদি কিছু করা যায়, তো অনেকেই আসবেন। আপনারাও যদি সুযোগ পান, ছেলে মেয়ে নিয়েও আসতে পারেন, ছোট ছোট নাতিপুতি নিয়েও আসতে পারেন। আবেদন রইল, কোনো আপত্তি থাকবে না আমাদের তরফ থেকে। আমরা যে অংশ পড়ছি, এই যে অ্যাসেন্ট অফ দ্য স্যাক্রিফাইস টু যজ্ঞের উদয়ন, তো শুনলেনই 2 নম্বর। সেখানে মুখ্যত শ্রী অরবিন্দ আলোচনা করছেন প্রেমের কর্ম এবং প্রাণের কর্ম সম্বন্ধে। তো একটু অস্থিরতা আমার ব্যক্তিগতভাবে রয়েছে, তাই মন দিয়ে সব শোনা হয়নি বা কতটুকু কি পড়তে পেরেছি। তবু ব্যক্তিগত অস্থিরতা সবার মধ্যে ছড়িয়ে না দিতে পারলে ভালো হতো, কিন্তু হয়তো অগোছালো হয়ে যেতে পারে। চেষ্টা করছি। খুলে নিয়েছি বই, তবুও ঠিক মন দিয়ে শুনতে পারিনি। এই যে প্রেমের কর্ম, প্রাণের কর্ম, আমরা ইতিমধ্যেই অনেকগুলো প্যারাগ্রাফ পড়ে ফেলেছি। 17টি প্যারাগ্রাফ পড়া হয়ে গেছে। 18 নম্বর প্যারাগ্রাফ আমাদের চলছে। তা যে অংশ পড়া হলো, খুব সুন্দর পড়া হয়েছে ইংরেজি বাংলা। তাতে একটু মন দিয়ে শুনলে অনেকটাই এগিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজে নেওয়া যেতে পারে। যারা আগ্রহী তারা তো শুনছেন। আর এ বিষয়ে বলতে গিয়ে প্রথমেই যেটা বলবো, যে আগের অংশে, আগের প্যারাগ্রাফে আমরা দেখেছিলাম যে আমরা কিছু কিছু চেষ্টা করি যাতে পুনর্জন্মকে আটকানো যায়।
পুনর্জন্ম কেন? তো যদি বলি এরকম যে এ জনমের অপূর্ণতাই পুনর্জন্মের সূচনা করে। আমরা এ জীবনে এ জনমে দাগ রেখে যেতে পারি না। এক জনমের মধ্যেই যে পূর্ণ সিদ্ধি অর্জন করতে পারি না, অর্থাৎ অপূর্ণতা থাকে। আর এ জনমের অপূর্ণতা থাকে বলেই পরবর্তী জন্মের সূচনা হয়, পুনর্জন্মের ভাবনা হয়, আসে। অথচ কোনো মতে পুনর্জন্ম নিবৃত্ত করার সাধনা বা প্রচেষ্টা আমাদের মধ্যে চলতে থাকে। অপূর্ণতা থাকলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা এমন ভাবেই সাধন প্রচেষ্টা চালানোর চেষ্টা করি, মানে সাধন প্রচেষ্টা চালানোর জন্য যে চেষ্টা এবং প্রচেষ্টা তাও করে থাকি, যাতে পুনর্জন্ম রদ করতে পারি, এ জনমেই যেন পূর্ণ সিদ্ধি আমাদের আসতে পারে। যা যা বিধিবিধান যেমন পূর্ণ জনেরা দিয়ে থাকেন, তেমনি ভাবে অনুসরণ করার একটা চেষ্টা করি। সবাই না করলেও কিছু কিছু মানুষ তো করেনি। এমনকি এরকমও তো দেখা যায় যে কোনো কোনো ধর্মমত অবলম্বী মানুষেরা পুনর্জন্মের তত্ত্ব মানতেও চান না। তারা জন্মসূত্রেই মেনে নেন যে এ জন্মই আমাদের পূর্ণ সিদ্ধির জন্ম, আমরা পুনর্জন্ম মানি না। এরকমও তো আছেন কেউ কেউ। এই পুনর্জন্ম নিবৃত্ত করার জোরদার প্রচেষ্টা বা পুনর্জন্ম সম্বন্ধীয় ভাবনা চিন্তা এবং সেই ভাবনা চিন্তাকে অস্বীকার করা সবই এক বিশেষ ধরনের বাসনা। এই জায়গাগুলো শ্রী অরবিন্দ ধরিয়ে দিচ্ছেন যে জোর করে যা করছি আমরা, পুনর্জন্মের তত্ত্বকে মানছি না, ছেড়ে দিলাম, পুনর্জন্মকে আটকানোর জন্য কিছু বিধিবিধানকে অনুসরণ করছি, এবং যেভাবেই হোক আমরা পুনর্জন্ম সম্বন্ধীয় ভাবনা চিন্তাকে অস্বীকার করছি বা করার চেষ্টা করছি, এও এক বাসনা। এটা একটা বিশেষ ধরনের স্পেশালাইজড একটা ডিজায়ার। বাসনা ছাড়া অন্য কিছু নয়। যদি সহজাত যে সাধনা ধারা, তাতে নিশ্চয়ই করে সেটা বলা নেই যে জোর করে আটকাতে হবে বা জোর করে পেতেই হবে। খুব স্বাভাবিকভাবেই সেই গতি যোগ জীবন ছাড়া অবশ্য। আর যোগের পথে যারা যোগযুক্ত জীবন যাপন করেন, তাদের সবার ক্ষেত্রে পুনর্জন্ম হয় না। আবার কারোর কারোর ক্ষেত্রে পুনর্জন্ম হয়, তবে বিলম্বিত পুনর্জন্ম। সে বিষয়ে তো মা উত্তর দিয়েছেন, আমরা সে প্রসঙ্গে আজকে যাব না, যে কাদের পুনর্জন্ম দেরিতে হয়, কাদের পুনর্জন্ম হয় না। যারা পূর্ণ সিদ্ধ হয়ে যান তাদের পুনর্জন্মের দরকার নেই। কতজন সেটা হয় আমরা গুনতে পারবো না, গণনা দিয়ে বোঝা যাবে না। মা বলে দিয়েছেন না যে ওই কথা যে কোনো বাসনাকে পরিতৃপ্ত করার চেয়ে তাকে জয় করা ভালো। তাহলে আমরা কি এই বাসনা ধরে এগোবো, তাকে পরিতৃপ্ত করব, নাকি জয় করব? অবশ্য জয় করার জায়গায় দেখতে গিয়ে কেউ কেউ আবার আমরা উন্নাসিক হয়েও পড়ি, এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি। এ প্রবণতাও আমাদের থাকে, হয়ে যায়। তাহলে সাধনা যথাযথভাবে করতে হবে, অর্থাৎ সেই প্রচেষ্টা রাখা, সেই নিয়ম শৃঙ্খলা ধরে চলা, যাতে এ জন্মেই পূর্ণ সিদ্ধি আসে। ১৯০০ সেই ৬০-এর দশকের মাঝামাঝি বা তারপরে মা সেই ১লা জানুয়ারিতে যে বাণীটি দিয়েছিলেন, তাই তো আমাদের
ষাটের দশকের বাণী আমাদের শ্রী অরবিন্দ সোসাইটির মোটো হয়ে গেল। তাতে শেষ কথাটি আছে না, টু বি দ্যাট ইজ পারফেক্ট, হয়ে ওঠা পূর্ণ সিদ্ধি। এই জীবনেরই তো লক্ষ্য। এবং এই কেন্দ্র শাখা যে গড়ে তুললেন শ্রী অরবিন্দ সোসাইটি, সামাজিক জীবনে আধ্যাত্মিকতার বীজ রোপণ করবার জন্যই তোমার শ্রী অরবিন্দ সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করলেন, নিশ্চিতভাবেই তাই। তাহলে আমাদের লক্ষ্য হয়ে ওঠা পূর্ণ সিদ্ধি, টু বি দ্যাট ইজ পারফেক্ট হতে হবে। আর তার জন্য যথাযথভাবেই সাধনা করতে হবে। এবং লক্ষ্য যেন থাকে এ জনমেই যেন পূর্ণতার সন্ধান পাওয়া যায়। এই মশাবাবু, তাহলে লক্ষ্য কি না, এই জনমেই যেন পূর্ণতার সন্ধান পাওয়া যায়। তার জন্য সত্য সত্যই যা যা করণীয়, তা করতে হবে। আমরা চেষ্টা করি সেই অনুযায়ী সেই সাধন ধারা ধরে চলার। কিছু কিছু ক্ষেত্র তো থাকেই, পূর্ণযোগের সাধন পদ্ধতি আমরা ধরে চলার চেষ্টা করি। পূর্ণযোগের সাধন পদ্ধতি নিয়ে চলতে গেলে কি কি বিষয়কে আমরা খেয়াল করব? বাসনা জয় করব, কামনা জয় করব, সুখের সাধনা করব, না পূর্ণের সাধনা করব, না পুণ্যের সাধনা করব, দুঃখ জয় কিভাবে করব, ইত্যাদি প্রভৃতি নানাবিধ বিষয় সম্পর্কিত আলোচনা হয়েছে। আমরা অবশ্য পড়ে যাই বেশি, কতটা সেটা অধিগত হয়, আমাদের অন্তর্জাত হয়, সেটা খুব প্রশ্নচিহ্ন রেখে যায়। তবু আমরা পূর্ণতার সন্ধান যাতে পাওয়া যায় সেজন্য চেষ্টা করব। তার জন্য যা যা করণীয় তা করতে থাকব। আর সাধনা মানে তো জীবন ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া নয়। এ জীবন সাধনা। তাই এ জীবনের মধ্যে থেকেই পূর্ণতার সন্ধান করা, পূর্ণতার সন্ধান করা, সেটাই তো প্রকৃত সাধনা। তাহলে সাধনা মানে জীবন ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া নয়। যে পলায়ন বৃত্তির কথা আমরা আগের দিন খানিকটা পড়েছিলাম, খানিকটা মানে শ্রী অরবিন্দ অনেকটাই বলেছিলেন, যে কেউ কেউ পলায়ন বৃত্তি গ্রহণ করেন, এটা ভালো লাগছে না, চলে গেলাম, ওই নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস, ওই পারেতে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস, বলে সেখানে গেলাম, সেখানেও পূর্ণতার সন্ধান পেলাম না, ফিরে এলাম বা আবার অন্যক্ষণে, হেথা নয় কোথা নয়, অন্যখানে অন্য কোথা, এই যে ব্যাপারগুলো থেকে যায় আমাদের সাধন জগতেও, এরকম সাধন জীবনেও অস্থিরতা কাজ করে। বা পূর্ণতাকে, সিদ্ধিকে অর্জন করার জায়গাগুলো ঠিকঠাক ধরতে না পারলেও এক রকমের অস্থিরতা আসে। সেগুলো কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেমন দৈহিক অস্থিরতা থাকে, প্রাণিক অস্থিরতা থাকে, মানসিক অস্থিরতা থাকে, চৈত্তিক অস্থিরতা থাকে, ঠিক তেমনি ভাবে তামসিক অস্থিরতা, আম, রাজসিক অস্থিরতা এবং সাত্ত্বিক অস্থিরতাও থাকে। যে সাত্ত্বিক অস্থিরতা থেকে সাত্ত্বিক অহং তৈরি হয়। মা যে সম্পর্কে বলছেন, সাত্ত্বিক অহংকারই সবচেয়ে বড় দুর্মদ বাধা আমাদের সাধন জীবনে। তা জীবন ছেড়ে আমরা পালিয়ে যাব না, সাধনা সেটা নয়। আর সেরকম যদি পলায়ন বৃত্তি থাকে আমাদের কারোর মধ্যে, সেরকম সাধনা কি করে না, প্রাণিক প্রকৃতির উগ্রতাকে প্রকাশ করে। যে প্রাণিকতা আমাদের রাজসিকতার পর্যায়ে নিয়ে যায়, সে কখনো কখনো তীব্রতা দেখাতে গিয়ে কখনো উন্নাসিক হয়ে পড়ে। সে সে রাজসিকতার মধ্যেও তখন তামসিকতা, অন্ধ তামসিকতা ঢুকে যেতে পারে। এই 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 প্রকৃতির সংশোধন হবে কিভাবে? না রূপান্তরের মধ্য দিয়ে। এবং শ্রী অরবিন্দ সেই মহাবিজ্ঞানী যিনি বলে দিতে পারেন এই কথাটি। আমার খুব নজরে পড়ছে, এই আপনারা পড়লেনও, জয়স্মৃতি পড়ছিলেন, সিন্স লাইফ টু ইজ আপ
পাওয়ার অফ দ্য ডিভাইন। কি? প্রাণ শক্তি দিব্য ভগবানেরই শক্তি। তাহলে যে প্রাণের কর্মের কথা আমরা পড়ছি, সেখানেও খেয়াল রাখতে হবে প্রাণিক যে চেতনা, প্রাণিক যে বোধ, প্রাণিক যে উদ্দীপনা, সেটা কখনো কখনো আমাদের আবেগ স্তর থেকে অনেক গভীরতর আবেগের কাছে পৌঁছে দিয়ে দেয়। সেখানে প্রকৃতির কিছু উগ্রতা আসে, আবেগময়তা আমাদের রাজসিকতাকে নিয়ে আসে। অথচ এইখানে অনন্যতা শ্রী অরবিন্দের, যে অংশ আমাদের প্রকৃতিকে আবেগের জায়গায় নিয়ে যায়, সেই সত্তাও তো দিব্য ভগবানেরই সত্তা। প্রাণও তো দিব্য ভগবানেরই। আমার দেহ, প্রাণ, মন সবই তো তাঁর। তাহলে প্রাণের মধ্যেই পুনরুদ্ধারের বীজও রয়েছে। প্রাণ যদি আমার রাজসিকতাকে উৎপন্ন করে, অহংবোধের তীব্রতাকে প্রকাশ করে, ঠিক তেমনি ভাবে তার মধ্যে তাও যদি শ্রী ভগবানের হয়, তাহলে তার মধ্যেও তো আমাকে উদ্ধার করবার, পুনরুদ্ধার করবার বীজ নিহিত আছে। শ্রী অরবিন্দ শ্রী অরবিন্দ দিব্য রূপান্তর তত্ত্বের কথা বলতে গিয়ে বলছেন যে এরকম কথা, বেদবর্ণিত যিনি মিত্র, যাকে আমরা মিত্র বলি, মিত্র হিসেবেও তো আমরা বেদে পরিচয় পেয়েছি, বরুণ, মিত্র, ইন্দ্র, এরকম। তো সেই মিত্র তিনি আসলে কি? না, তিনি আসলে সচ্চিদানন্দের চিত অংশ, সচ্চিদানন্দের চিত অংশ, শক্তি অংশ, চৈতন্য অংশ। এবং সেই চিত অর্থাৎ চৈতন্য অংশই রূপান্তরিত প্রাণ। শ্রী অরবিন্দ দ্য লাইফ ডিভাইন, আমরা তারপরে অধ্যায়ে এগোচ্ছি, আমরা সেই দিকে যেতে যেতে একসময় দেখব যে সত্য, এই দেহ সত্যময় হয়ে ওঠে রূপান্তরিত হলে, আমাদের প্রাণ তখন চৈতন্যময় হয়ে ওঠে। তাহলে যে রূপান্তরের কথা বলা হচ্ছে, রূপান্তরিত হলে তখন আর কোনো চিন্তা নেই, আমার প্রকৃতি সংশোধন করব কিভাবে? রূপান্তরের মধ্য দিয়ে। তাহলে যেদিন ওই সচ্চিদানন্দের চিৎশক্তি, চৈতন্য অংশ আমার প্রাণকে অধিকার করে নেবে, অর্থাৎ রূপান্তরিত করবে, তখন চিন্তা থাকতে পারে কিন্তু দুশ্চিন্তা থাকবে না। সেই চৈতন্য অংশই রূপান্তরিত প্রাণ হবে। আমাদের আবেগময় প্রাণ রূপান্তরিত হয়ে চৈতন্য শক্তির অধিকারী হবে, পরম শক্তিশালী। সে শক্তির মধ্যে অপচেতনা থাকবে না, শুভ চেতনা থাকবে, বিশুদ্ধ চেতনা থাকবে। সেখানে মৃত্যু থাকবে না, মরতা থাকবে না, অমরত্ব থাকবে। যে অমরত্বের সন্ধান আমরা করি, যে অমৃতত্বের সন্ধান আমরা করি, সেই সাফল্য, যে অমরত্ব আমরা চাই, যে অমৃতত্ব আমরা চাই, যে মর্টালিটি আমরা চাই, সেই সাফল্য, সেই সাফল্যে পৌঁছতে হলে সাধক সাধিকার একান্তভাবে নিবিষ্ট হতে হবে আমাদের। আর অমর চেতনা ধরে এগোতে থাকলে চৈতন্যময় প্রাণবোধ ভিতর থেকে ওপরে ওঠার উদ্দীপনা পাবে, দীপনী শক্তি পাবে, দীপন শক্তি পাবে, এগোতে পারবে। শুধু শুধু পছন্দ মতো ভালো ভালো কাজই করব, এরকম একটা ধারণা থাকে না? এবং আমাদের ওই কর্মের প্রতি পছন্দ থাকে, যে পছন্দ মতো যেটা আমি পছন্দ করি সেই কাজগুলোই আমি করব। যেখানে আলো কম সেখানে যাব না। আসলে তা তো নয়। প্রয়োজনে প্রয়োজনে যুদ্ধ করতে হয়, যুদ্ধ করতে হবে। এই প্যারাগ্রাফের মধ্যেই তো শ্রী অরবিন্দ বলছেন সেই কথা। তার জন্য ওই যুদ্ধ করতে গেলে কিসের বিরুদ্ধে? অন্ধকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।
অসত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, অনৃতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, তমসার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, কখনো কখনো তা রাজসিকতার ক্ষেত্রে যুদ্ধ করা, কখনো কখনো জ্ঞানের সঙ্গেও বিজ্ঞানের দ্বন্দ্ব বেঁধে যায়। সেই যুদ্ধ করবার যে শক্তি, তা আমার প্রাণ যদি রূপান্তরিত হয় চৈতন্য শক্তিতে, তবেই সেটা করা যাবে। তাহলে সেই যুদ্ধ আমাদের করতে হবে। তাহলে আগে আমার প্রাণ শক্তিকে চৈতন্যময় শক্তিতে রূপান্তরিত করার জন্য যে প্রচেষ্টা দরকার তা করতে হবে। ঐকান্তিক সংকল্প চাই। আবার এমনও হয়, দেখতে হবে, দেখা দরকার, আহ, যে কাজগুলোকে কি বলবো, যে কাজগুলোকে অপেক্ষাকৃত কম পছন্দের বা অপছন্দের বলি, তাদের আমরা কি করি, দূরে সরিয়ে রাখি। সে কাজগুলো করার প্রতি তেমন আগ্রহ দেখাই না। সেক্ষেত্রেও সাবধান থাকা দরকার, খুব সচেতন থাকা দরকার। কারণ যাকে বা যাদেরকে বিরোধ বিশৃঙ্খলার বিষয় বলে সরিয়ে রেখেছি, তাদের মধ্যে তাদের মধ্যেও তো জমে উঠতে থাকে প্রাণিক অহংকার। অর্থাৎ প্রাণ যে চৈতন্যের শক্তিকে গ্রহণ করতে অক্ষম হয়ে পড়তে পারে ও পড়তে থাকে, ক্রমশ সে চৈতন্যের শক্তিকে গ্রহণ কম করতে পারে, অক্ষম হয়ে উঠতে পারে, সক্ষমতা কম হতে পারে। সমস্যা তখন বাড়তে থাকে, নিশ্চিতভাবেই সমস্যা বাড়তে থাকে। আর যোগের লক্ষ্য তো সমস্যা বাড়িয়ে তোলা নয়, বরং সমস্যা কমানো, সমাধানের দিকে এগোনো। সমাধানের দিকে যোগ আমাদের এগিয়ে নিয়ে যায়। সমাধানই হচ্ছেন শ্রী ভগবান, পূর্ণতায় ভরা। সমাধানের দিকে যত এগোতে থাকবো, ততই আমার সমস্যা কমতে থাকবে। বাস্তবিক দিক থেকেও তো আমরা জানা আছে, এমন কাজই করতে হবে যাতে করে জীবনের প্রধান অংশগুলোকে যেন কাজে লাগাতে পারি। বেশিটা যদি সমস্যা সংকুল পর্যায়ের মধ্য দিয়ে আমাদের যেতে থাকে, তবে তবে আর যে মূল লক্ষ্য নিয়ে জীবন ধারণ করা, তা পূর্ণ হবে কিভাবে? সারা জীবন যদি সমস্যা নিয়েই কাটিয়ে থাকি, তাহলে জীবন ধারণ করার যে পূর্ণ লক্ষ্য, সেটা কিভাবে পূরিত হবে? ছোট বড় এরকম ভাবে বিভাজন করাও বোধহয় সম্ভব নয় আমাদের। কে ছোট কে বড়, চেতনার দিক থেকে কে ছোট কে বড়, কে বলিতে পারে? যাকে বেশি গুরুত্ব দিলাম, দেখা গেল সে আসলেই ততটা গুরুত্ব পাবার নয়। হয় না এরকম? পরে বুঝতে পারি সেই দূরদৃষ্টি আমাদের কম বলেই সেটা হয়। আবার যাকে দূরে সরিয়ে রাখি, সেই বেশি রকমের প্রয়োজনীয়। যথেষ্ট সচেতনতার দরকার এই বিচার বুদ্ধি খেলার ক্ষেত্রে। আমরা সবসময় সেটা পেরে উঠি না। যথেষ্ট সংখ্যায় পরিমাণ দিয়ে যথেষ্ট কাজ করি, মেলামেশা করি, কে যে চলার পথের প্রকৃত সহায় ধরে উঠতে পারি না। শেষটায় ওই সব হারিয়ে আফসোস করতে বসি। কিন্তু প্রাণশক্তিকে গুরুত্ব দিতেই হয়, প্রাধান্য দিতেই হয়। প্রেরণা উদ্দীপনার ক্ষেত্রটি অচেনা মোড়কের আড়ালে পড়ে থাকলে সব বন্ধ হয়ে যাবে তো। যিনি কাজ করার শক্তি ও সামর্থ্য যোগাবেন, তাকে প্রাধান্য তো দিতেই হবে। কাজ করার শক্তি সামর্থ্য দেন তো প্রাণ, কারণ সে রূপান্তরিত হয়েছে চৈতন্য শক্তিতে, তাকে তো প্রাধান্য দিতেই হবে। আবার প্রাণ শক্তির যে খারাপ অংশগুলো, তাকে ঝাড়াই বাছাই করতে গিয়ে অনেক সময় কি হয় যে ভালো অংশটুকুও চলে যেতে পারে। তাই ওই ত্যাগ করার ক্ষেত্রে সেটাও বেশ যথেষ্ট সচেতনতার দরকার। ত্যাগ করতে গিয়ে দেখা গেল ভালো জিনিসটুকু আমি ফেলে দিলাম। প্রাণের যে অংশটুকু, সর্বাংশ তো চৈতন্যে রূপান্তরিত হতে পারেন এক ধাপে। জীবনক্রমে পুনর্জন্মের ধারায় প্রাণের এক একটি অংশ, এক একটি ধাপ রূপান্তরিত হতে থাকে চৈতন্য শক্তিতে। যেটুকু রূপান্তরিত হয়েছে,
দেখা গেল তাকেই আমি ত্যাগ করলাম, তা যেন না হয়। তাহলেও জীবন সাধনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তেমনি আমাদের এই যে মনোশক্তি সম্পর্কেও বলা হয়েছে, মনোশক্তি আমাদের কি করে? পরিকল্পনা করে। প্রাণশক্তি যেমন প্রেরণা উদ্দীপনা দেয়, কর্মশক্তি দেয়, ঠিক তেমনিভাবে মনের শক্তি পরিকল্পনা করবে। তার বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে সে নানা রকমের পরিকল্পনা করে, জ্ঞান আহরণ করতে চায়। এটা করতে হবে, ওটা না করলেও চলবে, ইত্যাদি এরকম ধরনের কিছু প্রক্রিয়াগতভাবে দেখা যায় মনের ক্রিয়ার মধ্যে। তা পরিকল্পনাকে যথাযথভাবে জড়জগতে বা জড়ক্ষেত্রে যদি রূপায়িত করতে চাই, তাহলে প্রাণের কর্মশক্তিও প্রয়োজন, একান্তই প্রয়োজন। এমনকি 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 চৈত্য সত্তা, ওই যে হ্যাঁ, চৈত্য সত্তা। মনের যেমন কিছু পরিকল্পনা থাকে, সেখানেও প্রাণের কর্মশক্তি প্রয়োজন, এটা বলছিলাম। এমনকি চৈত্য সত্তা, যাকে আমরা আনন্দময় কোষ বলি, তাকেও প্রাণের চিৎশক্তিকে দরকার হয়। চৈত্য যে আনন্দময় কোষ, তাকেও কিন্তু প্রাণের চিৎশক্তিকে আবশ্যক। এই ভাগগুলো শ্রী অরবিন্দ ভীষণ ভীষণ উল্লেখযোগ্যভাবে করেছেন। এক কথায় ওগুলো বোঝানো যায় না। এগুলো বিভিন্ন আলোচনা ইউথ ক্যাম্পগুলোতে আমরা এগুলো টুকটাক করে করি। কখনো সেও খুব সাময়িক, একটা করলাম, বছরে ৩ টে করলাম, ২ টো করলাম, শেষে আর ধরে রাখা যায় না। এই প্রতি মাসের স্বাধ্যায়গুলোতে এগুলো একটু আলোচনা করলে ভালো হয়। আমরা সত্য চাই। তাহলে যদি সত্য চাই, তার প্রকাশও চাই। সেক্ষেত্রে সত্যের প্রকাশ কোথায় হবে? এই জায়গাটা কত গুরুত্বপূর্ণ। সত্যের প্রকাশ কোথায় হবে? যদি প্রশ্ন ওঠে, না বলতে পারি না, সত্যের প্রকৃত প্রকাশ দেহ অধিগ্রহণ করবে। দ্য লাইফ ডিভাইন রেফারেন্স, ৭ম অধ্যায়, সাধনার সপ্ততন্ত্রী, সেখানে আমরা পাই যে সত্যের প্রকৃত প্রকাশ দেহ অধিগ্রহণ করবে। দেহ সত্যের প্রকাশে হয়ে উঠবে বিশুদ্ধ, নির্মল, সত্যময়। দুর্গাস্তোত্র, বিমল নির্মল যেন হই, যে আস্পৃহার কথা লিখেছেন শ্রী অরবিন্দ। এবং পরিণামে আমরা সত্যবান হয়ে উঠতে পারি। চিৎপুরুষ বা চৈত্য পুরুষ বা চৈত্য সত্তা, যেরকম ভাবেই বলি, তারা কিসের? না আনন্দ এবং প্রেমের ক্রিয়াশীল অধিষ্ঠান। থেমে যাওয়া অধিষ্ঠান নয়, ক্রিয়াশীল, চলমান, সক্রিয়। সে তো তার বিস্তার আশা করে। চৈত্য পুরুষ, চিৎ সত্তা, চৈত্য সত্তা, সে যখন আনন্দ এবং প্রেমের ক্রিয়াশীল অধিষ্ঠান, সেও তো তার বিস্তার আশা করে। দেহে প্রাণে মনে তার বিস্তার ছড়িয়ে পড়ুক। চৈত্য সত্তা নিয়ন্ত্রণ করছেন, একদিকে প্রাণ, একদিকে মন, মাঝখানে চৈত্য সত্তা। তিনি মনকেও আকর্ষণ করছেন, প্রাণকেও আকর্ষণ করছেন। প্রাণ যদি বিমুখ হয়, চৈত্যমুখী না হতে পারে। মন যদি বিমুখ হয়, চৈত্যমুখী নাও হতে পারে। তাহলে চৈত্তিক প্রাণ বা চৈত্যগত প্রাণ এবং চৈত্যগত মন অনেক আগ্রহের সঞ্চার করে। তখনই আমাদের চৈত্য চৈত্তিক প্রাণ গড়ে ওঠে বা চৈত্তিক মন গড়ে ওঠে, যখন সেই চৈত্য প্রেমের ক্রিয়াশীল অধিষ্ঠানতা ছাড়িয়ে সে তার বিস্তার চাইছে এবং প্রাণে মনে সেগুলো ছড়িয়ে পড়ছে। তার ক্ষেত্রেও তো চাই, সবাইকে বর্জন করলে তো আর হবে না। সবাইকে যদি ছেড়ে দিই, ত্যাগ করি, তাহলে তো আর তাকে পাওয়া যাবে না। চৈত্তিক বোধকে, চৈত্তিক প্রেমকে তো তাহলে গ্রহণ করতে পারবে না আমার প্রাণ, মন, এমনকি দেহ। কারণ দৈহিক প্রাণ, প্রাণিক দেহ, দেহ প্রাণ মন, চৈত্য প্রাণিক, চৈত্তিক প্রাণ ও দেহ, এই যে যুক্ত পর্বগুলো সাধনার ক্ষেত্রে অনুভব করা যায়, সেগুলো বর্জন করলে তো হবে না। তবে কি প্রাথমিক পর্যায়ে একটু অন্তর্মুখী হওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে। দেহকে বাহ্য যোগ অনুশীলন করিয়ে খানিকটা নমনীয় করা যেতে পারে। বিভিন্ন ব্যায়াম, যোগাসন করে নমনীয় করা যেতে পারে শরীরকে।
সঙ্গীতাবৃত্তি জপের মধ্য দিয়ে প্রাণকেও খানিকটা ভক্তিময় করা যায়। বিশুদ্ধ চিন্তার অনুশীলনে মৌন প্রকৃত জ্ঞানের অনুবর্তী হয়। নিশ্চয়ই ভালো এগুলো, আমরা তার চেষ্টাও করে থাকি। বিভিন্ন প্রকল্প প্রজেক্ট করে করে আমরা বিভিন্ন স্বাধ্যায় পাঠচক্রের মধ্য দিয়ে এগুলো চেষ্টা করি। আজকেও তো মহিলা পাঠচক্র শ্রী অরবিন্দ ভবনে খুব সুন্দর ডক্টর সৌমিত্র বাসু সুন্দর একটা আলোচনা করছিলেন। তা এর ফলে কি হয়, জীবন খানিকটা হলেও সংযত হতে পারে। সামগ্রিক ভাবে রূপান্তর তাতে হয়তো হলো না, কিন্তু সংযত হয়, দেহ সংযত হয়, দৈহিক সংযত ভাব, প্রাণিক সংযত ভাব, মানসিক সংযত ভাব আসে। শ্রী অরবিন্দ এগুলো বলে দিচ্ছেন। আবার এও তো ঠিক, শরীর নমনীয় হলো না, প্রাণ ভক্তিময় শুদ্ধতা অর্জন করলো না, মন বিশুদ্ধ জ্ঞানময় প্রজ্ঞা ধারণ করতে পারলো না, তাহলেও তো চৈত্যের প্রেম ও আনন্দকে গ্রহণ করা পুরোপুরি সম্ভব হয় না। ওই যে নিম্নগামী শক্তিগুলো প্রতিদিন আমাদের নিচের দিকে টেনে নিয়ে চলেছে, পারছি না, কিছুতেই পারছি না উত্তরণের পথে যেতে। সাধক সেই অত্যাচারিত হচ্ছেন, প্রতিদিন নিম্নগামিতার চাবুকের অত্যাচারে সে অত্যাচারিত এবং অত্যাচারিতা হচ্ছেন। অধ্যাত্মকে প্রকৃতপক্ষে বরণ করে নিতে হলে প্রয়োজন এমন প্রাণ শক্তি যে শ্রী অরবিন্দের ভাষায় রিলিজড, ট্রান্সফর্মড, আপলিফটেড। শ্যামাচরণ বাবু তাকে বাংলায় বললেন না যে ওই এই তো এই অংশটা, যে বন্ধনমুক্ত, রূপান্তরিত, উন্নীত। পূর্ণযোগে খুব বড় বড় টাস্ক দেওয়া হয়েছে, আমরা তো টকিং অ্যান্ড থিঙ্কিং অ্যানিমাল মাত্র, কিন্তু তা তো আর হওয়া উচিত নয়। এমন প্রাণ শক্তি চাই আমাদের, যা অর্ধেক মানুষের আর অর্ধেক পশুর নয়, ডেমোনিয়াক বা টাইটানিক প্রাণও নয়। তাহলে কি, দিব্য ও অদিব্য মেশানো প্রাণ শক্তিও নয়, খানিকটা এটা খানিকটা উহা, তা নয়। পূর্ণযোগ তো আর স্বর্গগামীকে তার কথাও যেখানে এই যে বলা হয়েছে, স্বর্গগামী বা স্বর্গপ্রাপ্তি কেন্দ্রিক জীবন থেকে পালিয়ে যাওয়া বৃত্তির কথাও নয়। জীবনের মধ্যে থেকে প্রতিটি বাহ্য সমস্যাকে সমাধান করে তবেই তার ভিতরকার সত্য শিব এবং সুন্দরকে খুঁজে নেওয়া। জীবন তখন পূর্ণ প্রেম ও পূর্ণ দিব্যত্ব গ্রহণ করতে পারবে, যখন জীবনের মধ্যে থাকবো অথচ প্রতিটি বাহ্য সমস্যাকে ধাপে ধাপে সমাধান করে ভিতরকার সত্য শিব ও সুন্দরকে খুঁজে নিতে পারবো। এই পর্ব কঠিন, সুকঠিন, তবে শ্রী অরবিন্দ শ্রীমা অনুগামীদের পক্ষে অসম্ভব নয়। জয় মা, জয় শ্রী অরবিন্দ। সবাইকে শুভরাত্রি জানিয়ে আজকের এই সান্ধ্য গুগল মিটের অনুষ্ঠানে আমি এখানেই ইতি টানছি। আগামী শুক্রবার ঠিক রাত 8টায় আমরা আবার এই প্ল্যাটফর্মে সকলে একসঙ্গে মিলিত হব। শুভরাত্রি, সবাই ভালো থাকবে।